Salam alaikum, bonjour. بغيت نوريكم comment fabriquer une horloge murale ديال الدار. كيفاش تقسمها على 12. بغيتي دير une horloge rectangulaire ولا دير horloge carré ولا دير horloge circulaire ronde. غنمشيو بهاد ليطاب سيوونت، نقسمو هاد لا فو نيمبورط كيل فو. دابا عندي هادي الفو كي كوماب كيتو، نقسم هادي فيها 21، ناخد 10,5 باش تشوفو هاد 10,5 ديالي فين جات. 10,5. Voilà, travailler avec le rapporteur. J'ai une démonstration qui va, on peut la faire qu'avec un rapporteur. Ouais, je trace. On dirait le stylo parce qu'elle soit visible. Avec un stylo soit visible. Le trait. Voilà. D'abord je prends la moitié. Voilà le centre d'Eli. Ça, je travaille directement avec un rapporteur. Voilà le rapporteur. Voilà, je regarde les traits d'yellow. Voilà. On prête من هنا. Voilà, je prends mon centre. Et je prends directement. Là on dit 90, je prends 30. Je prends le 60. 90 là je prends le 120. Là c'est 6 heures الفوقانيين et le 150. Voilà, directement ندير une pointe sur le 0, une pointe sur le 180 degrés. Alors d'abord, j'ai tous mes traçages généraux. D'abord, je travaille avec la règle. Voilà, je travaille avec la règle. On dit mon centre, je le pique. Piquage, il faut que je le traverse avec mon stylo. C'est mon point de repère. Je l'ai traversé. Je l'ai traversé. Et là, avec le rapporteur, on peut faire كله ميدو. كل ما les 12 heures, elle est divisée par 12. L'écart d'Eli. Voilà. Pardon. personnel 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دابا بغينا نديرو اون هورلوج ريكتونغولير. دابا بغيت نديرو اون هورلوج مثلا كاري، غناخدو ورقة كارية. غندير لكم ندير لكم لا ديمونستراسيون فيهم كاملين. ندير دابا هاك ما بورتين.
عندي فيها هذا، أنا عندي 21 ديال ناخد من هنايا 10,5 ce qui fait 21. هلا مثلا اون مونتر كاري، راه تكون عندي ورقة كارية راه تكون بحال هاكا، تكون بحال هاكا. مونتر كاري بغيت نديرها كارية، ندير المونتر كاري، راهي ندير المونتر كاري. نعم بلو رابورتور، إلا باش نخدم الكومبا نديرها بالرابورتور، درت هذا لي رابورتور. عندي مكانة الأولى كادرون ريكتانغولار، بغيت ندير مكانة دوزيام راه نخدم في كاري ولا هادي تاسيكا معجبتنيش نقسم هذا نحيي هذا، هاي تولي كاري. بغيت ندير اون هورلوج غوند سيركولار، ندير غوند. دابا أنا درت لكم أنا 3 فيغور جيوميتريك، خدو فيهم نتوما اللي بغيتو، vous prenez ce que vous voulez à votre choix. votre choix اللي بغيتو كاري هادايا فوالا، فوالا هي دايرة اللي بغيتو. دابا بغيت نوريكم إلا بغيتو ديرو لي مينوت، بغيتو ديرو لي مينوت هادو راه ديال لي زيغ بيان سور، بغيتو ديرو لي مينوت عندكم اون بوسيبيليتي بالرابورتور، إيطون دوني من عندكم هنايا هاد لونغل 980 دوغري، عندي هنايا 6 heures، وأنا 6 heures أنا 30 مينوت، عندي هنايا بور لور 1 heure فيها من هنا 30 مينوت، وعندي ان دوغري 180 دوغري، 180 دوغري ديفيزي باغ 30 مينوت تعطيني 60، باردون تعطيني 6، 180 ديفيزي باغ 30 تنحيدو لو زيرو تبقى 18 ديفيزي باغ 3 6. ناخدو هنا لونغل دو 6 دوغري، نحط هادي ديالي هنا فين كانت لا بروميير فوا، نحطها فين كانت و جو برون لي 6، je prends 6 12 18 24 30 ainsi de suite 36 42 48 54 60 ainsi de suite تنكمل هنايا، ومن نوصل على هاد لا موتي جو تيغميتري. باغ اكزومبل نعطيكم ان بتي اكزومبل، بغيت ندير انا لي مينوت، بغيت ندير لي زير لي مينوت، باغ اكزومبل بغيت ندير لي زير لي مينوت، جو برون هنايا 6، ها هو سي ان بو par rapport à داك c'est un peu mal visible. ناخدو من هنايا هاد لي كاع من هنايا، tu prends le 6 le 12 le 18 le 24 hein, c'est un petit exemple. Je tire les minutes ديالي، هنا ونضرب حتى هاد الاخر، ونضرب تاني انا كلشي الا بغيت ندير لا مونطر كلها طريقة. Après l'avoir tracé درنا لي مينوت، انا بينت لكم هنايا لي زور، الا بغيتي ديرها كاملة بالرابورتور دير كلها بلي مينوت، دير هاد لو كوتي من بعد تراسيو لو سويفون. دابا انا درتها في هاد لابارتي في هاد الورقة بيضا اللي كومابل، اون بو كومي لو كريون، نديرو بالكريون هو الأول تنكون سير عاد باش نديرو ديك الساعة بغا نديرو ستيلو ولا نديرو فاتر ولا نديرو. دابا جو في باسي à l'étape suivante. Voilà.
j'ai ce carton-là. Ce carton, on le trouve chez les pâtissiers. Moi, j'aime cette couleur jaune, elle est lisse. Elle n'est pas gommable. Elle n'est pas traçable, une égratignure ou quoi que ce soit. Et j'ai ici une deuxième face qui est blanche. C'est ici où je vais travailler pour le moment. Voilà. J'enlève 1 cm des deux côtés. Je prends 1 cm d'ici. 1 cm de là. Et je prends 1 cm du bas. Et 1 cm du haut. Voilà. Je cherche mon centre. Je fais un repère avec un crayon. Je vérifie bien mon centre, s'il est bien au centre. Voilà, voilà mon centre. Je prends mon compas et je trace un cercle. Voilà, il est tracé. J'ai mon rayon. Voilà, je pique ici sont les heures. Je vais avoir 6 heures d'ici et 6 heures de l'autre côté. Voilà, 6 heures, 6 heures. Voilà, j'ai mes 12 pointes. Voilà. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. J'ai mis 12 heures. Je prends mon rayon. Et je pique un peu pour avoir un repère du centre de l'autre face. Il n'est pas tout à fait bien visible. Je repique pour qu'il soit visible. Pour prendre mon centre. Voilà, il est visible. Alors je pique. Et je trace mon cercle. Maintenant j'ai mon centre, j'ai mon cercle. Voilà, je trace un premier cercle. Voilà, il est tracé. Maintenant, il va me falloir prendre les heures. J'ai ici le traçage des heures. Avec mon compas, je vais prendre le 1/12 de ma circonférence que j'ai tracée, ce qui est égal à 1 heure, et je pique dans l'autre face, tout simplement avec la pointe du crayon ou du compas. Parce que je ne peux pas faire des traits, parce qu'ils vont être visibles, et ça ne se gomme pas, et ça ne s'enlève pas. C'est une partie qui est un peu très délicate. Pour vous, vous pouvez la faire dans du bois, dans du carton, dans quelque chose qui est gommable. Par la suite, vous pouvez la faire dans cette partie. Moi, je vais faire un cercle au milieu et un deuxième cercle. J'en ai 3 cercles. Donc je trace mes heures. Voilà, du premier cercle au grand cercle. Je traverse le deuxième cercle. Voilà, je trace mes heures du grand cercle au petit cercle. Et ainsi de suite. Je trace mes 12 heures. Voilà. Je trace voilà mes 12 heures. Ici mes 12 heures. Maintenant pour cette horloge, je vais faire les minutes. Bon, j'ai un cadran. Je voulais vous montrer tout à l'heure avec le rapporteur si on veut faire les minutes. Mais je préfère, j'ai un carton pour ne pas
commencer à faire des 6, 12, des angles de 6 degrés, il va me falloir du temps. Pour ceux qui ont un ancien cadran, ils peuvent le mettre. Je prends le centre du cadran, je le pose sur le centre de mon nouveau cadran et je pique les minutes et en même temps les heures. Je pique 60 trous, voilà, 60 points, et je trace les minutes du grand cercle en moyen cercle. Je ne passe pas par le petit que les heures, je passe que les heures. Du grand cercle au petit cercle, je passe les minutes. Voilà. 48 minutes, plus les 12 heures que j'ai. Ils font 60 repères de trop. Maintenant, je prends la pointe du compas et je commence à pointer tous les repères des minutes et des heures. Je pique bien au centre. Tout doucement et je pique bien au centre. Voilà. Voilà. J'ai tout pointé. Voilà. Maintenant, sur mon petit cercle, je veux faire les heures. Je pointe que les heures. Voilà. J'ai 12 heures. Je pointe les 12 heures. Voilà. Je pique pour que les trous soient un peu profonds. Je dois les approfondir. J'en aurai besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Voilà, ma montre, elle est bien repérée, elle est bien pointée, voilà. On peut la voir un peu, mais par la suite, on va la voir plus meilleure que ça. Voilà, on va passer à l'étape suivante.